ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 35 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। हाँ जी, भारतीय संविधान के नाल रिलेटेड अज असी रिविजन क्लास 1 लगाउण जा रहे हैं, जिहड़ी कि तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली आ। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। बस उस तो पहला तुसी 5 मिनट जरूर दिओ तां जो तुहानूं भारतीय संविधान बारे थोड़ा पता चल सके। ठीक है, देखो जो दूजा विश्व युद्ध चल रहा सी उस समय इंग्लैंड का बहुत नुकसान होया। जर्मनी ने लंडन उपर लगातार 15 दिन 15 रात बिना रुके बंब सुट्टे सी। इंग्लैंड नूं पूरी तरह धो दिता। इंग्लैंड की दुनिया युद्ध तो पूरी दुखी हो गई ते उत्थे दे प्रधान मंत्री सी विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो दूजे पासे सी लेबर पार्टी जिस दे नेता सीगे क्लाइमेट एंटली। उन्होंने कहा सी कि जेकर साडी सरकार आवेगी तो असीं भारत नूं सुतंत्र कर देवांगे। जिवें कि तुहानूं पता 1857 का विद्रोह भी होया सी। ठीक है, तो उस तो पहला देखो किन्ने विद्रोह हो रहे सीगे, जानी कि इहदा मेन कारण की सी कि अंग्रेज सी। अंग्रेज आ जिहड़े भारत उत्ते अपना हक आपदे पैर अजमा रहे सीगे ते उस टाइम तो बाद 1557 तो बाद 1557 दे युद्ध दे विच भी तां अंग्रेज ही सीगे भारत दे विच। ते ओ युद्ध कादे लई हो रहा सी? अंग्रेजां नूं भजाउण दे लई। पर अंग्रेजां ने की कीता कि भारत दे लोकां दी सुणनी शुरू करती ते नाल दी नाल अपने पैर भी अजमा लए। फिर अंग्रेज इन्ने ज़्यादा चतुर चुस्त हो गए सी, लोग उन्हां तो बहुत ज़्यादा दुखी सीगे ते ओ लोकां दे अकॉर्डिंग विच तां चल ही रहे सी, नाल दी नाल की सी ओह खेड रहे सी। फिर उन्होंने लास्ट ते कह दिता कि तुसीं अपना संविधान ही तैयार कर लो, असीं तुहानूं छड्ड के चले जावांगे। फिर उस टाइम जो दूजा विश्व युद्ध की बारी आई, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया क्लाइमेट एंटली, इन्हां ने कहा सी कि तुसीं मेरी हैल्प कर दो, भारतीयां नूं कहा सी ते मैं तुहाडी हैल्प तुहाडा संविधान तैयार करने विच करांगा। फिर जिमें ही भारतीयां ने उन्हां दी हैल्प कीती, उन्हां दा साथ दिता, उन्हां दी सरकार बन गई इंग्लैंड दे विच ते जर्मनी दे विच ते ओह भारत नूं सुतंत्र करन लई मन गए। उन्हां ने अपने 3 कैबिनेट मंत्री भेजे सीगे भारत दे विच 1946 दे विच। हुण देखो कैबिनेट मिशन कदों बनिया सी? 1946 दे विच उन्हां दे कैबिनेट मंत्री आए सी, इस करके असीं कैबिनेट मिशन दा नाम दे दिंने आ। ठीक है, 1946 दे विच भेजे सी उन्हां ने भारत। उन्हां दा नाम सी क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। इन्हां ने कि इन्हां दे लीडर सीगे लॉरेंस। इन्हां ने साडे भारत नूं 3 काम दे दिते। पहला ये दिता कि तुसीं अंतरिम सरकार बना लो अते अगले 5 सालां तक साडे तो सिखो कि सरकार नूं किवें चलाउणा वा। फिर इन्हां ने कहा कि संविधान बना लो, जदों तक तुहाडा संविधान नहीं बन जाता असीं थोड़ी देख रेख करांगे, जिवें ही संविधान लागू हो जाएगा असीं इत्थों चले जावांगे। ठीक है, तो इस दे लई संविधान दे लई इनडायरैक्ट इलैक्शन करवाईयां गईयां। चुने गए लोगों को सेंट्रल हॉल दे विच रखिया गया। सेंट्रल हॉल दे विच बैठ के संविधान लिखिया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 दे विच होया। ठीक है, तो हुण पहली इहदे विच सब तो पहला 13 कमेटियां बनाईयां गईयां। सब तो महत्वपूर्ण कमेटी सी ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, जिन्होंने खरड़ा कमेटी भी बोल दिंदे आ। इस दे प्रधान सीगे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। हुण तुहानूं MCQ ये भी पूछा जा सकता है कि उसदे टोटल किन्ने मैंबर सीगे, यानी कि ड्राफ्ट जिहड़ी ड्राफ्ट कमेटी आ महत्वपूर्ण है ना, तो इसदे टोटल 7 मैंबर सी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे समेत। तो बाकी दे 6 किहड़े आ? N गोपाल स्वामी, ठीक है, N माधव राव, डॉक्टर DP खेतान ते मुहम्मद सदुल्ला, एक है KM मुंशी ते एक सीगे अलाई कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये सीगे मैंबर। ते संविधान सभा की फिर पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 नूं संसद भवन दे विच। इस दे अस्थाई चेयरमैन बने सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उस समय भारत की संविधान के जिहड़े मैंबर सीगे वो सीगे 399 मैंबर। ठीक है, 1946 दे विच किन्ने मैंबर सी? 399 मैंबर। फिर देखो जिमें ही
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 299। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ 299। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੇ 284, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ 284 ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੱਸੀ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ BN ਰਾਓ। BN ਰਾਓ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਗੂ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ MCQ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾਮਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ 13 ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 7 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਮੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਐਨ ਮਾਧਵ ਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਡੀ.ਪੀ. ਖੈਤਾਨ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਅਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਲਾਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤੀ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ 399। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਆ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? 1935 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ 1935 ਈਸਵੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 114 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂਬਰ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 15। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 399 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 299 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 299 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 299 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1946 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, 1947 ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 22 ਭਾਗ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। 395 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹ 25 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਨੇ 448 ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ 12। ਹੁਣ ਦੋ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਖੋ 13 ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜੀ JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 390 ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਪਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਿਨਰਲਾ ਮਿਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ? ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਭਾਗ 1 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ?
ਭਾਗ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਭਾਗ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਤੋਂ 4 ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ? ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1911 ਚ। ਫਿਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ 13 ਫਰਵਰੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ 1931 ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1931 ਨਾ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 1911 ਜਾਂ 1931, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1911 ਲਗਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਦੇ ਕਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ, 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? ਸਾਮਵਾਦੀ ਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਮਵਾਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1946 ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਆ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ? BN ਰਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
देश तो कुछ भी नहीं लिया, तो देखते हैं अगे चीन। हाँ जी, चीन तो असी नहीं लिया कुछ। ठीक है, कैनेडा की गल करिए तो ये तो असी संघात्मक प्रणाली लई आ, संघी प्रणाली का संविधान केंद्र सरकार के अधीन शक्तियां लईआं। ठीक है, ब्रिटेन की गल करिए, ब्रिटेन तो असी संसदी शासन प्रणाली लई आ, कानून बनाउण दी प्रक्रिया लई आ, सिंगल नागरिकता यानी कि आपां इकहरी नागरिकता ब्रिटेन तो लई आ, अमेरिका च दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था किस देश की मंत्रिमंडल व्यवस्था ते आधारित है? हाँ जी, भारतीय सरकार की जिहड़ी मंत्रिमंडल व्यवस्था वा यह ब्रिटेन की मंत्रिमंडल व्यवस्था ते आधारित आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिटेन तो असी संसदी सरकार लई आ, 2 सदनात्मक शासन प्रणाली लई आ। ठीक है, ते संसद के मैंबरां दे विशेष अधिकार असी ब्रिटेन तो ही लई आ। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषता नूं ब्रिटेन के संविधान तो प्राप्त नहीं किया गया? हाँ जी, किहड़ी विशेषता जिन्हों ब्रिटेन के संविधान तो प्राप्त नहीं किया गया? तो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, संसदी सरकार, 2 सदनात्मक शासन प्रणाली, संसद के मैंबरां दे विशेष अधिकार, इकहरी नागरिकता, कानून बनाउण दी प्रक्रिया, संसदी शासन प्रणाली। ये सारा कुछ असीं ब्रिटेन तो लिया, बट असीं सर्वोच्च अदालत ब्रिटेन तो नहीं लई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असीं ये अमेरिका तो लई आ। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान तो किहड़ी विशेषता प्राप्त नहीं की? हाँ जी, हुण असीं अमेरिका तो इन्हां दे विचों की नहीं लिया? अमेरिका का मैं तुहानूं 2 बार दस दिता भी इहदी क्लास दे विच कि असीं किहड़े-किहड़े लए आ। प्रस्तावना, मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति दीआं शक्तियां ते काम उप राष्ट्रपति दा आउंदा, ये असीं अमेरिका तो लए आ। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करदे हां, कैनेडा के संविधान तो असीं की लिया? हाँ जी, कैनेडा के संविधान तो असीं संघी प्रणाली का संविधान यानी कि संघात्मक केंद्र सरकार के अधीन शक्तियां लईआं। तो ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर है, संघात्मक स्वरूप। जेकर असीं गल करिए मौलिक अधिकार की, ये असीं अमेरिका तो लिया। राज दे नीति निर्देशक तत्त, ये असीं आयरलैंड तो लिया। सर्वउच्च असीं अमेरिका तो लिया। अगला प्रश्न, आयरलैंड के संविधान तो असीं किहड़े विचार प्राप्त किए हैं? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि आयरलैंड के आधार तो जां आयरलैंड के संविधान तो असीं राजां दे नीति के निर्देशक सिद्धांत अते राज सभा की जानकारी लई आ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? हाँ जी, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो लचकीला, फ्लैक्सीबल नहीं गा भारतीय संविधान। देखो ऑप्शन डी सी इत्थे राइट आंसर है। ठीक है, लिखती तो हैगा ही हैगा, प्रभु सत्ता, समाजवादी, धर्म निरपेख ते लोकतांत्रिक गणतंत्र भी हैगा, संघी शासन का स्वरूप भी है, तो लचकीला नहीं गा। अगला प्रश्न, भारत विच न्यायपालिका किस अधीन आउंदी है? हाँ जी, भारत विच जिहड़ी न्यायपालिका है ये किहदे अधीन आउंदी आ? न्यायपालिका सुतंत्र आ, किसी दे अधीन नहीं आउंदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? हाँ जी, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, किहड़ी नहीं गी? दोहरी नागरिकता। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना क्योंकि भारतीय संविधान दे विच इकहरी नागरिकता जो असीं ब्रिटेन तो अडॉप्ट की है। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सही है? हाँ जी, कथन पढ़ लेने। भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक है परंतु इसकी आत्मा संघात्मक है। नहीं जी, भारतीय संविधान की जिहड़ी आत्मा वा वो एकात्मक आ ते स्वरूप संघात्मक आ। तो राइट आंसर इत्थे ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषता भारतीय संविधान की संघी विशेषता नहीं है? हाँ जी, भारतीय संविधान की संघी विशेषता नहीं है, वो किहड़ी विशेषता है इहदे विचों? जल्दी नाल आंसर कमेंट बॉक्स दे विच लिखो। जिहड़ी भारतीय संविधान की संघी विशेषता नहीं गी, तां संघी विशेषता का मतलब जिहड़ी किसी राज्यां दे नाल संबंधित नहीं गी, तां इह हैगी आ जी ऑप्शन बी इकहरी नागरिकता। ठीक है जी, ये किसी संघ दे नाल संघात्मक दे नाल रिलेटेड नहीं गी। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? हाँ जी, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है
ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ MCQ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਸੇਮ, ਕਿ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਰਧ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੇਖਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਜੋ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ KC ਹੇਅਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉન્નਤੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉન્નਤੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਤੱਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ 5 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 1947 ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਹੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਗੀਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਆ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।